لیک رام پشواری کی نسبت ہندوؤں سے اور تیسری عبداللہ کی نسبت عیسائیوں سے، جس سے مرزا صاحب کی مراد ڈرانے کی، اور میں نے عبداللہ کی آفس کی اس کا انتظام کر دیا، اور جب عبداللہ آتم کی پیش گوئی پوری نہ ہوئی تو لوگوں نے مرزا صاحب کے جھوٹا ہونے کی بابت اشتہار کیے اور جلسے کیے، جس سے مسلمانان نے مرزا صاحب کو سخت نفرت کی نظر سے دیکھا اور ان کی بہت حقارت ہوئی۔ اس سے زیادہ کیا ہار کا ثبوت چاہیے؟ لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، ابھی لوگوں میوٹ کی لگاؤ نا، میں تمہیں لوگوں ہار کی کا بات ثبوت ہو دے رہی رہا ہے۔ ہوں میں نے کہا یار، کہ اس دو کو بندوں میوٹ میں لگائیں مناظرہ پلیز، ہوتا ہے، جو میوٹ بندہ لگاؤ یار، جیتتا ہے وہ لوگوں کا اعلان کرتا ٹیمپو ہے نہ کہ میں تھوڑا جیت کرو، گیا۔ بات سمجھ آنے دیا کرو۔ بات سمجھ تم نے نہیں آ رہی، میں بتا رہا ہوں نا تمہیں، اور دکھا رہا ہوں، سنو میں یہ کہہ رہا ہوں یار، سنو تو صحیح نا، سنو تو صحیح۔ ایک شخص مولوی عبداللہ غزنوی نے اشتہار چھاپا جس میں مرزا صاحب کی نسبت انہوں نے لکھا کہ اس نے آریہ کے بزرگوں کو گالیاں دلائیں۔ پھر قرآن کا ترجمہ مولوی عماد الدین نے کیا، جس نے مولوی صاحب کو کہا، مرزا صاحب کو کہا کہ کیوں مولوی عماد الدین کو ابھارا کہ اس نے ترجمہ کیا۔ علاوہ ازیں اچھی خاصی ایک تعداد ان کے اپنے اشخاص کی عیسائی ہو گئی، جن میں ایک شخص محمد یوسف خان، یہ جو سیکٹری ہے ان کا، ایک اچھا معزز آدمی تھا، پرہیزگار دیندار سمجھا جاتا تھا، اور ایک سیکٹری اور ایلچی جو کہ مباحثے کا تھا وہ بھی عیسائی ہو گیا۔ دوسرا آدمی میر محمد سعید جو مرزا صاحب کا اپنا بہنوئی تھا، خالہ زاد بہنوئی، یعنی کہ نصرت جہاں کی خالہ کا بیٹا تھا، وہ بھی عیسائی ہو گیا، اور خاص ہمارا اس کا تعلق تھا، اور مرزا صاحب ہمارے خلاف ہو گئے۔ جب محمد یوسف عیسائی ہوا، اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی آتم کی بابت پوری کرنے کیوں نہ ہوئی؟ یہ بات خلوت میں پوچھی۔ پیشگوئی جو نسبت احمد بیگ کے داماد کی تھی وہ پوری کیوں نہ ہوئی؟ پیشگوئی جو عیسائیوں سے آتم کی بابت کی تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرزے کی عزت اور آمدنی سے سمجھ رہے نا، جو چندہ آ رہا تھا وہ آمدنی، مرزے کی عزت اور آمدنی میں بہت فرق آیا، اور اس کی دکان بند ہو گئی اور لوگ ٹھٹھا کرنے لگے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر وہ جیتا ہوتا، مناظرہ جیتا ہوتا، تو لوگ جو ادھر روحانی غذائیں جلد 9 کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں، وہ خوشیاں کیوں منا رہے ہوتے؟ اگر جیتا ہوتا تو مرزا قادیانی یہاں پر کیوں اس چیز کا اقرار کا؟ اب آگے دیکھو، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ تم نے دہشت گردی میں نے کہی تھی نا، آگے اور بڑی دہشت گردی ہے، اور دیکھو دہشت گردی۔ اب وہ آگے لکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا ہے، لیک رام قتل کیا گیا، جس کے مرنے سے ملک میں آگ لگ گئی، اور حالات قتل کے عجیب ہیں۔ قاتل نے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا، لیکن یہ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور پھر ہندو ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا رسوخ اور اعتبار لیک رام کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ واقعہ قتل کے چند ہفتے بعد ظہور میں آیا۔ یہ قتل مرزا غلام احمد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک کتاب مصنفہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کی پیش کرتا ہوں، جس میں وہ مرزا صاحب پر اس قتل کا الزام لگاتے ہیں۔ تم مولوی بٹالوی صاحب کا ریویو لے کے آتے ہو نا ہمیں بڑا دکھانے کے لیے۔ اب مولوی بٹالوی صاحب کا 2 دفعہ اس نے حوالہ دے دیا ہے کہ انہوں نے اس کو پکا کافر دجال کہا ہوا ہے، اور بلکہ اس کے اوپر قتل بھی کہا ہوا ہے کہ جناب اس نے لیک رام کو قتل کرایا ہے، کیونکہ اس نے ان کے متعلق پیش گوئی کی تھی۔ جس کے متعلق پیش گوئی کرتا تھا اس کے پیچھے دہشت گردی شروع کر دیتا تھا، اپنے گنڈے چھوڑ دیتا تھا کہ جاؤ ان کو جا کے کسی بہانے قتل کرو، سانپ ڈال دو ان کے، اس میں اٹیک کر دو ان کے اوپر، چھریاں مار دو، جس طرح لیک رام کو مار دیا۔ اب 1 منٹ یار ابا 5 بار میں نے آپ کو موقع دیا تھا پڑھنے کا، آپ نے پڑھی نہیں۔ باجوہ آپ کو میں نے موقع دیا تھا پڑھنے کا، آپ نے نہیں پڑھی۔ اب مجھے پڑھنے دو، روکو مت، آگے اور بڑی دہشت گردی ہے۔ کتنا ٹائم چاہیے؟ کتنے منٹ چاہیے مجھے بتا دو بس۔ ہاں، یہ کو آدھا گھنٹہ لگے گا بھائی، یہ تو دہشت گردی بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ دہشت گردی ہے۔ نہیں ابھی اس وقت مفتی صاحب دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ میری رہنمائی پڑھ لیں، 2 منٹ پڑھ لیں۔ مرزا صاحب سنہری روح سے جناب دہشت گرد ثابت ہو اب 2 منٹ پڑھ لیں، پھر 2 منٹ کے بعد میوٹ کر لیں، پھر میں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ چلیں پڑھ لیں۔ کتنی دیر بات کرنی ہے یہ بتاؤ؟ 2 منٹ، 2 منٹ 2 منٹ کے بعد آپ کا ٹائمر، آپ سنو، 2 منٹ کا ٹائمر آپ کا لگاتے ہیں، لیکن پھر جب مفتی صاحب کی باری آئے گی نا تم نے نہیں بولنا۔ جی بالکل، وعدہ۔ چلو جی 2 منٹ کا ٹائمر لگا دیں جی۔
اور میکسیمم ہم 10 منٹ بات کریں بس. جی میں نے لگا دیا ہے جی ٹائمر. جی بات یہ ہے کہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب مناظرہ دو انسانوں کے درمیان ہوتا ہے تو جو بندہ مناظرے کو جیت جاتا ہے اس کا اپنا بیان آتا ہے سب سے پہلے. اس کی اپنی گواہی ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو میرا اس بندے کے ساتھ مناظرہ ہوا, میں جیت گیا, یہ جھوٹا ثابت ہو گیا. عبداللہ آتم کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ دکھا دیں جس میں عبداللہ آتم نے کہا ہو باجوہ صاحب کون سی دنیا میں رہتے ہیں, کبھی مناظر نے بھی خود اعلان کیا کہ میں جیت گیا ہوں. نہیں, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کبھی مناظر نے بھی خود کہا کہ میں جیت گیا ہوں. جی کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ ان کو تھوڑا سا جیت ہار کا فیصلہ سننے والے کرتے ہیں, مناظر نہیں کہتے کہ میں جیت گیا ہوں. کون سی دنیا سے اٹھ کے آئے ہو؟ بشیر بھائی ان کو ذرا بتائیں کہ یار یا کوئی مہذب طریقہ بھی ہوتا ہے گفتگو کا. 2 منٹ میں نے بولنا تھا, یہ بیچ میں بول گیا. اب 2 منٹ دوبارہ لے لیں, 2 منٹ دوبارہ لیکن دوبارہ 2 منٹ پورے لے لیں, لیکن دنیا کو بتائیں کون سی دنیا سے اٹھ کے آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مناظر خود اعلان کرتا ہے میں جیت گیا ہوں. اگر آپ ٹائم دوبارہ سٹارٹ ہوگا. ضیاء بھائی بولیں گے نا آپ کو 2 منٹ دوبارہ دیتے ہیں, نو پرابلم. ضیاء بھائی پھر دوبارہ بولیں گے آپ کو, پھر 2 منٹ دوبارہ دے دیں گے. لیکن اگر آپ بولے مفتی صاحب کا بھی ٹائم دوبارہ سٹارٹ ہوگا, 2 منٹ دوبارہ مفتی باجوہ صاحب دوبارہ ٹائم شروع ہوا ہے اب. جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب 2 بندوں کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ اور یہ مناظرے کی بات بھی نہیں ہوئی ہے, یہ تو بیسیکلی موبائل ہے نا کہ جو جھوٹا ہے وہ 15 مہینے کے اندر فوت ہو جائے گا. یہ تو موبائل ہے نا. تو جو بندہ اس موبائل کے نتیجے میں سچا ثابت ہو گیا وہ فوت نہیں ہوا اور اس نے توبہ بھی نہیں کی, اس کا تو اعلان بنتا ہے نا کہ بھائی دیکھو مجھے مرزا صاحب نے کہا تھا 15 دن کے اندر جھوٹا فوت ہو جائے گا, میں فوت نہیں, لہذا میں سچا ہوں, مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گیا. عبداللہ آتم کی کسی بھی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, وہ بالکل خاموش ہو گیا, جو اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ عبداللہ آتم نے توبہ کر لی. دوسرے لوگ جو مخالفین تھے انہوں نے رولا ڈالا, لیکن جو اصل بندہ تھا جس کے ساتھ موبائلہ ہوا تھا اس کی کسی بھی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ آن دا ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے توبہ کر لی, لہذا توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ڈال دیا. تو یہ اس کا سٹیٹمنٹ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تائب ہو گیا, ورنہ وہ مرزا صاحب کے خلاف اور زیادہ باتیں کرتا. ٹھیک ہے, تو آپ ادھر ادھر کے لوگوں کی سٹیٹمنٹ بیان کر رہے ہیں, لوگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے. اصل وہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ عبداللہ آتم کی اپنی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تھی جس کے ساتھ جس کا نام لے کے مبالغہ کیا گیا, جو اصل مخاطب تھا. اس کی خاموشی اس کی توبہ کے اوپر دلالت کرتی ہے, لہذا وہ جو مرزا صاحب جو ہے اپنی بات میں اپنی پیشگوئی میں سچے ثابت ہوئے. جی یہ لیں جی میری اسکرین کریں جی, آپ کو میں عبداللہ آتم کا دکھاؤں جی. آپ کہہ رہے ہیں جی اس کی سٹیٹمنٹ نہیں, آپ کو سٹیٹمنٹ دکھاؤں جی, اسکرین بڑی کریں جی میری. عبداللہ آتم کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جی, کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جی. کبھی کچھ پڑھا ہو کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جی, کبھی کچھ پڑھا ہو آپ, کبھی کچھ پڑھا ہو آپ کریں جو بھی بھائی موڈریٹر. ضیاء بھائی کی اسکرین بڑی کریں. وہ تھوڑے مفتی صاحب 1 منٹ میں پیچھے سے ہو کے آتا ہوں, پھر میرا وہ چلے گا, وہ میں پیچھے گیا تھا نا حوالہ لگانے, 1 منٹ میں آتا ہوں. کرو جی. سال بھائی کدھر چلے گئے ہیں یار تو چل مینوں دس دے, میں لا دینا کیڑا صفحہ کی, یہ کیڑی کتاب ہے؟ یہ اخبار نور افشاں. اچھا نور افشاں, ٹھیک. یہ ہے جی آتم صاحب کا عام نوٹس. ہر خاص و عام کی اطلاع کے لیے لکھتا ہوں کہ میں جس طرح عیسائی تھا بدستور عیسائی ہوں اور صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی مانتا ہوں, اور جیسا کہ بعض خیال کرتے ہیں میں ذرا بھی اسلام کی مذہب نہیں مانتا. رقم عبداللہ آتم, پینشنر, اسسٹنٹ کمشنر پنجاب از فیروز پور, 12 ستمبر 1894. چیک کر لو.
یہ نور اچھا۔ اس کا حوالہ بھی دے دوں جی، بلکہ وہ بتا اچھا۔ دیا میں نے، یہ اوپر سے دیکھ اچھا، لیجیے، بات نور یہ ہے کہ اخبار، یہ- نور یہ افشاں فیس بک- اخبار ہے، پیج نمبر 5 ہے، اور یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے اکتوبر 1894۔ اچھا، پہلے نمبر پہ 2 باتیں یاد رکھیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا؟ بتائیں اب۔ اخبار کے اوپر چھپی ہوئی خبر جو ہے اس کی کوئی حیثیت اور مقت او نہیں ہے۔ بھاگ جا، کوئی ٹھیک ہے نا؟ اہمیت سن، نہیں، جو اخبار سن۔ میں نوٹس نہیں دینا تھا تو ایک کہاں بات، دینا تھا؟ ایک پرائیویٹ بات، خط پہلے لکھ نمبر دیتا وہ آپ نے ماننا تھا، 2 باتیں، ایک پرائیویٹ سیکنڈ۔ خط لکھ دیتا وہ ماننا تھا آپ نے۔ نہیں، دوسری بات بھائی یہ نوٹس ہے کیسے پتا کہ کیسے یہ- چلنا تھا اخبار یہ میں؟ اس نے مبالغہ اگلے نے یہ نوٹس نہیں تھا کہ دلوایا یہ ہے عیسائی سے مسلمان ہو اسی جائے گا۔ وقت 1894 کے یہ اخبار میں مبالغہ اس نے نہیں نوٹس تھا۔ دلوایا ہے، سنیں، اور کہاں میری لکھتا بات- وہ؟ میری بھائی بات کیسے سنو، بتاتا وہ؟ میری بات بتائیں سنو، میری بات سنو۔ آپ کی بات یہ کیا ہے سنیں؟ کہ مناظرہ یہ نہیں تھا کہ وہ عیسائیت چھوڑ کے مسلمان ہو جائے گا، وہ مخالفانہ جو اس کے حرکات تھیں، شرپسندانہ حرکتیں کر رہا تھا، اس سے کون توبہ سی کرنے کا شرط پسند حرکتیں؟ کس جو آپ چیز پہ کہہ رہے ہو- مناظرہ ہوا تھا؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہو شرپسند حرکتیں، مناظرہ کس چیز پہ ہوا تھا؟ مناظرہ اسی چیز پہ ہوا تھا کہ وہ اپنی شر پسند دشمنانہ جو حرکات ہیں اس سے باز آ جائے۔ کون سی دشمنانہ حرکات؟ دیکھیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، وہ اسلام کہاں کے- سے گستاخی کی؟ دکھائیں، ثبوت دیں اس کا، کہاں اس نے گستاخی کی ہے؟ ثبوت دیں۔ میری بات سنو، میری بات سنو۔ بات نہیں نا سننی آپ کو، ہم ثبوت بھی دیں تو آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں مانا، خود اپنی طرف سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اس کا ثبوت دیں پھر آگے بات کریں، پہلے اس کا ثبوت دیں پھر آگے بات ہوگی، آگے نہیں بات بڑھے گی۔ یا آپ اپنی بات واپس لیں گے محترم، یا آپ اس کا ثبوت دیں گے۔ 15 مہینے کے دیں بعد، ثبوت۔ 15 مہینے کے بعد کیا میرے ساتھ فوت ہو گئے؟ نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا آپ سے، میں نے پوچھا ہے اپنی بات کا ثبوت دیں یا بات واپس لیں، نہیں، بس۔ بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہاں ہے اسٹیٹمنٹ کے تحت مرزا صاحب کے ساتھ جو میرا مناظرہ تھا اس کے تحت وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، میں سچا ثابت ہو گیا۔ وہ بھائی وہ کہہ رہا ہے، میں آپ خود ہی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی نہ اس نے توبہ کی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ کی، وہ تو کہہ رہا ہے میں اسلام کو سچا نہیں سمجھتا، اور کیا کرے وہ؟ اور گستاخی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے میں اسلام کو سچا نہیں سمجھتا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مناظرہ جیت گیا لہذا مرزا صاحب لو جی، اور کیا کہہ رہا ہے وہ؟ نہیں، اس نے کہا میں نے عیسائیت نہیں چھوڑی۔ آپ نے ابھی کہا تھا کہ اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، اس نے بعد میں اسلام کے خلاف کوئی آپ تھوک کر چاٹ لیں آپ، نہیں، آپ نے کہا اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ عبداللہ اعظم کی اسٹیٹمنٹ جس میں اس نے ہاں جی۔ کہا ہو کہ میں نے موبائل یہ کے کیا کہہ رہا ہے؟ تحت ثابت کر دیا مرزا صاحب جھوٹے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے ساری عمارت ہی اس پہ کھڑی کی تھی کہ وہ ڈر گیا جی، اس نے بعد میں کوئی بیان نہیں دیا، وہ ڈر گیا تھا۔ اس نے اس میں کہاں لکھا ہے کہ میرا مرزا صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس کے تحت لہذا ثابت ہو گیا کہ میں حق پہ تو بھائی اسی کے تحت ہی تو وہ لکھ رہا ہے، مرزا غلام قادیانی جو ڈرامے بازی کرتا تھا، یہ ڈر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ دل میں ڈر گیا، اسی کا تو اس نے نوٹس دیا۔ دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، یہاں پہ دوبارہ موبائل کا کہاں ذکر، دوبارہ پڑھو۔ دوبارہ پڑھ لیں جی۔ دوبارہ۔ ہر خاص و عام کی اطلاع کے لیے لکھتا ہوں کہ میں جس طرح عیسائی تھا، بدستور عیسائی ہوں، اور صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی مانتا ہوں، اور جیسا کہ بعض خیال کرتے ہیں میں ذرا بھی اسلام کی طرف مائل نہیں ہوں، بلکہ اسلام کو سچا مذہب نہیں مانتا۔ یہ لو، ہاں، موبائل کا کہاں ذکر ہے؟ مرزا صاحب کے بھائی ساتھ بات موبائل موبائل کا کا کہاں دکھانا ہے جی، بات اس یہ کا ہے کہاں کہ ذکر ہے؟ یہ ایک منٹ جی، یہ پیچھے پڑھیں جی، یہ پڑھیں جی پیچھے۔ پھر آپ جو نیا وہم، آپ نے جو نیا وہم ظاہر کیا ہے کہ اسلامی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دینے سے اسلام الہام کی شرط کے موافق ان کی جان بچ گئی۔ اے مرزا صاحب نو کہہ رہے ہیں جی، الہام کی شرط کے موافق ان کی جان بچ گئی، اور اس کے لیے 3 فرضی من گھڑت گواہ پیش کیے ہیں جن کا حال ہم نے اوپر بتایا۔ اس وہم اور ان گواہوں کو آتم صاحب نے 3 ظاہر گواہوں سے پراگندہ کر دیا ہے۔ پہلا گواہ ان کا زندہ اور صحیح سلامت ہے۔ دوسرا گواہ امرتسری جلسہ جو سپٹمبر 1894 کو ہوا، جس میں آتم صاحب نے اپنے مسیحی ایمان کا اظہار کیا۔ لو جی، وہ تو پہلے بھی اپنے مسیحی ایمان کا اظہار کر موبائل کا کہاں چکے ذکر ہیں، ہے؟ اس کا ذکر میں نے آپ کے پہلے اشتہار کے جواب میں کر دیا ہے۔ تیسرا گواہ ان کا وہ نوٹس اور ایک خط ہے جو آتم صاحب نے نور افشاں مطبوعہ 21 ستمبر
94 में शाया करवा दिया। देखो सफ़ा नंबर 6 और 10, और दोनों तहरीरें आपके इश्तिहार की तरदीद में हैं। हम उनको नकल करते हैं ताकि खूब सफाई हो जाए। पहला नोटिस ये है कि मैं इस्लाम की तरफ माइल नहीं हूँ, बल्कि इस्लाम को सच्चा मजहब नहीं मानता। दूसरा, अच्छा जी, अब ये दोनों हवाले हमने पढ़े, अब मुझे बताएं कि हाँ जी। दोनों हवालों में उस मोबाइले का कहाँ जिक्र है? ओ भाई ये किसका जिक्र कर रहा है और ऊपर? यार मोबाइले का जिक्र नामो निशान तक नहीं है। किस चीज का जिक्र कर रहा है? वो कि आपने जिक्र जो कर रहा है नया कि मैं वहम साईं हूं, मैं जाहिर साईं किया हूं। मेरी बात है सुने। कि ये- इस्लामी मेरी अजमत को बात अपने सुने। दिल में जगह देने से इल्हाम की ये शर्त के किसी- मुवाफिक उनकी जान बच गई। ये किसको कह रहा है? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप करें इनकार के ये जो मिर्जा किसी साहब को नहीं और, कह रहा। मेरी बात सुने, ये किसी और वक्त और किसी और जगह की ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट उस हवाले या उस मोबाइले के बाद की नहीं है। अगर होती अच्छा चलें तो जी, इसमें वो आप statement चलें होती जी। कि मैं मोबाइला जीत गया हूँ, लिहाजा मैं सच्चा साबित हुआ, मेरे साहब झूठे साबित हुए। ये है स्टेटमेंट। हेलो जी, मैं तुहानू वही भी सुना देना। बाद न्याज ज़ियार सुन, तस्दीकिया ये है कि एक मिनट ज़ियार सुन, सुनाए सुनाए। और हाँ ज़ियार जी। सुन, हाँ जी, हाँ जी। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਫਰੀਦ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਮਨਵਾ यार ਜਾਏਗਾ मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ मेरी ਮਿੰਟ बात सुने, मेरी बात सुने। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ मेरी ਯਾਰ बात सुने, मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात। ज़ियार सुन ਤੈਨੂੰ मैं ना इनाम ਦਿਆਂਗਾ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ठीक हो गया जी। मेरी बात सुने। ਜੇ ਤੂੰ ये- ਮਨਵਾ ਜਾਏ ਨਾ 1 ਲੱਖ रुपया इनाम मेरी तरफों ठीक है जी। मेरी बात सुने, पता क्या है? ये लिखा हुआ है बाद न्याज व तस्फिया। एक मिनट सुन लेना अब। मिनट इस्लाम पढ़ पर ली। मुक्सर एक मिनट, तकरीर। ओ एक मिनट पढ़ ली, एक मिनट यार मेरी वो बात। सबर मेरी ते कर लो, तन पढ़ के तो बात- सुना यार, एक लेने मिनट, दियो। मैं एक बात मुख्तसर मेरी बात- तकरीर मिर्जा, एक मिनट सबर कर लाना हो ना। मिर्जा साहब कादियानी का जवाब मेरी तरफ से ये है कि मैंने कुछ भी अजमत इस्लाम से जनाब की नबूवत अव्वलीन में नजात के लिए मदद नहीं ली। अलबत्ता मैं जनाब के खूनी फरिश्तों से डर कर छुपता ज़रूर रहा हूँ। मिर्जा साहब ने कहता मैं खूनी फरिश्तियां तो जरा डर के छुपता रहे, ਜਿਹੜੇ छुरियां लैके मेरे पीछे भेज दिंदे सी। खसूसन 4 महीने आखिर आपकी 15 माह की नबूवत में ना इस्लाम की अजमत इल्हामी से, ना इस्लामी तौहीद की ताज़ीम से, और ना तसलीस में कुछ मुतजलजल होकर या इब्नियत या अलूहियत मसीह में मुतजबजब होकर, मगर तसलीस और इब्नियत और अलूहियत मेरे नज़दीक वही सही है जो बवक्त मुबाहिसा मैंने शुरू की थी। अच्छा, इसमें कहाँ लिखा है कि मोबाइले के तहत मैं जीत गया मेरे सवाल? बताएं, मोबाइले का छोटा सा भी कोई हवाला है उस मोबाइले? बाजवा जहालत की ज़ियार सुन कोनियो मिलना भाई लाख मुबाला रुपया नहीं मिर्जे की पेश यार गोई है। फैसला ये बात सुनिए, ये फैसला पेश गोई है यार, बातें मुबाला जो कहाँ हैं, है? ये भाई बातें फैज भाई चुप कर इत्तेफाक जाओ, है फैज भाई कि चुप ये कर उस- जाओ, उस- बात उस सिरे तक मोबाइले नहीं, चुप उस कर जाओ, मोबाइले चुप कर से जाओ। इलावा के वाक़यात हैं। मरबी साहब अपना मुफ्ती साहब चुप कर जो, बात सिरे तक चढ़ी है। हाँ जी, गल वे कि इस मोबाइले में, इस स्टेटमेंट में बिल्कुल एक शायबा तक भी नहीं है जिसमें मुबाला अब्दुल्ला है। आथम की स्टेटमेंट हो। फिर पढ़ो। मुबाला है ही नहीं, एक मुबाला है ही तरह नहीं। ज़ियार मैं भाई मोबाइला जीत गया। एक पढ़ो, दोबारा सुनियो मरबी साहब। और यार मेरा नाम रब्बी साहब नहीं है भाई, एक लोग तुम लोग इतने दज्जाल हो, ठीक है ना भाई। बाजवा साहब मेरा नाम है, मैं मरब्बी नहीं। कैसे तुम लोगों को दिखाऊं यार, तुम लोग चलो जी, कादियानी मलंग बाजवा साहब सुनो। एक चीज के ऊपर तुम्हें ज़ियार रसूल भाई दिखा चुके हैं, अभी हाँ जी, ये दोबारा पढ़ो आके जी, तुम्हें पढ़ो, वो में दिखाना जरा है। भी पढ़ो जी। एक भी लाइन अब है सुन लो ना, तुम उनको मुबाले की तरफ कह रहे हो, वो मुबाला है ही नहीं, वो मिर्जे की मैं पेश गोई मोबाइला है। के और मैं- मुबाला है ही नहीं, मिर्जे की पेश गोई है। मुबाला क्या होता है? मुबाला क्या मोबाइला होता है? इसमें एक दो भी बंदे लाइन कहते हैं में कि मोबाइल का दो रेफरेंस बंदे है। कहते हैं कि जो हमें से झूठा हो वो मर जाए। अब्दुल्ला नहीं। आथम ने तो ये कहा ही नहीं हुआ, ये तो मिर्जा कह रहे हैं। अब्दुल्ला ये तो उसकी आथम पेश ने, गोई है। अब्दुल्ला आथम का ये तो कहना बनता है ना कि भाई मैं मोबाइले से, मैं अभी मोबाइले के अब्दुल्ला साथ सच्चा आथम की- साबित अभी हो गया। चुप करके ना,
अभी चुप करके जो ज़िया रसूल भाई तुम्हें दिखा रहे हैं ना वो ये देखो। लें जी, ज़िया रसूल अभी भाई। आपको मैंने पढ़ के सुनाया है, वो मिर्जा गुलाम कादियानी को जवाब दे रहा है कि मिर्जा साहब कादियानी को जवाब मेरी तरफ से ये है कि मैं आपके खूनी फरिश्ते जो छुरियां दे के लोगों को आप भेजते थे उनसे मैं ज़रूर डरता रहा हूँ। ये तंज कर रहा है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को, उनसे ज़रूर डरता रहा हूँ, लेकिन ना मैं इस्लाम की इल्हाम अजमत से, ना इल्हामी से, ना इस्लामी तौहीद की तज़ीम से, किसी चीज़ से मैं नहीं डरा, और ना ही मेरा अकीदा तसलीस इब्नियत और उलूहियत मसीह में कुछ भी जो है वो मुतज़लज़ल हुआ हूँ, बल्कि मेरा अब भी वही अकीदा है जो मैंने उस वक़्त मुबासा के दौरान पेश किया था। आगे वो लिखते हैं, मिर्जा साहब हमारे नज़दीक रुक जा, मुबासा। बहार एक मिनट। सूरत झूठा रसूल, था और उसकी तवील बातल ठहरती है, और बजुज इसके और कोई चारा नहीं कि आप तौबा बात कर रहे हैं करें। मोबाइल की। वो मोबाइला केड़ा सी? मोबाइल से कौन सा मोबाइला? वो कौन सा मोबाइला? मेरी दिमाग बात सकते सुने, हैं मेरी आपका? बात सुने। वो मोबाइला मिर्ज़ा के- गुलाम कादियानी ने उसकी मौत की पेशगोई मोबाइल की सा- थी मेरी 15 बात महीने। सुने। मोबाइला किस चीज का था? नहीं, मोबाइला ये होता है कि तो जब भाई उसने एक मिर्जा ने कहा मोबाइला किया था अब्दुल आतम के साथ? जो 15 महीने वो की जो- मोबाइला था? तो और बेटा क्या मुंह होता है? तेरे मर्जैया, वो पेशगोई थी मिर्जा कादियानी की। और पेश गोई तो मोबाइला होता है कि मैं पेशगोई को ये किसने बंदा कहा जो है मोबाइला इतने होता है? दिन के अंदर मार देगा, पेशगोई या को इसको किस बता देगा। बेवकूफ ने कह दिया मोबाइला होता है? इसी अमर को तो मोबाइला कहते हैं। ओ जा यार कहीं और मोबाइला जाके होता दिमाग है खपा। जिसमें पेशगोई को किस अल्लाह पागल ताला- ने कहा मोबाइला होता है? मोबाइला होता है जय जिसमें तागा, अल्लाह लाख ताला बच गया को ये। फैसले इन्ना करता है। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा चलें जी, आप उसको मोबाइला कह मोबाइला और लें, मोबाइसा आप जहल उसको आदमी। मोबाइला कह लें। ये मोबाइला और कह रहे हैं मोबाइल से मिर्जा में साहब फर्क होता हमारे है। नजदीक आपका इल्हाम बहार सूरज झूठा था। कौन दसो? और यार ए किताबी मुफ्ती को नहीं पूछ रहा पावे मोबाइल और मोबाइल से में फर्क होता वो है। जाने दे, आपको कुछ यार पढ़ लिया करो। मोबाइल में मोबाइला मोबाइल वो से होता बड़ा ही है, मोबाइला वो होता है, और भाई मोबाइला वो होता है जिसमें खुदा ताला से दुआ की जाती है हाँ, कि हाँ। हम दोनों में फैसला कर, इतने इतने अरसे में हम दोनों में से जो झूठा है उस पर कोई अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाज़िल हो। ये होता है हाँ, तो वो मोबाइले का कहाँ मिर्जे जिक्र ने है? पेशगोई की थी कि ये 15 महीनों में मर मोबाइले जाएगा। का कहाँ जिक्र है? और मोबाइल का नहीं मोबाइल जिक्र कहाँ सुना? वो मिर्जा ने जो इल्हाम सुनाया था उसी का जिक्र है। मैं भाई मोबाइले का जिक्र ही नहीं। इससे आप साबित होता दिखाएं है कि मिर्जा ये ने उससे कहाँ कहा पहले ये भी- मोबाइल है? मिर्जा ने ये कहाँ उससे- लिखा ये मोबाइल है? दिखाएं। मिर्जा साहब ने जो पेशगोई की है कि अल्लाह ताला ने उधर मोबाइल दिखाएं, मोबाइल का लफ्ज दिखाएं। मिर्जा ने कहाँ लिखा ये मोबाइल है अब्दुल आतम के साथ? दिखाएं। ये इस अमर को ही जब किसी शख्स के ओ बारे भाई में आपकी बात नहीं ना और मेरी सुननी, बात आपके सुनो ना। नजदीक ये अमर जब मोबाइल किसी है, शख्स के उनके बारे में- नजदीक ये अमर इल्हाम है। जब किसी शख्स के बारे में इंसान कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि ये और 15 यार महीने मुझे के ये अंदर कहानियां ना अंदर मर सुनाओ, जाएगा मुझे या तौबा दिखाओ कर कि लेगा, मिर्जा साहब तो ने इसी कहीं को लिखा है ये मुबाइला मोबाइल कहते है। हैं। इसको और मिर्जा मुबाइला साहब ने, कहते हैं। मिर्जा साहब को नहीं पता था? मेरी बात सुनो, आपको ज्यादा पता है, मिर्जा साहब ये को नहीं पता किसी था? और वक्त की तहरीर है, किसी और वक्त ये और वक्त की है। ज़िया भाई, ये ज़िया ऊपर भाई, तरीक इसने लिखी हुई खुद है तस्लीम 5 किया है। अक्टूबर 1894। मबासे की बातें हैं, मबासे की। अच्छा और ये ज़िया भाई 5 इसने खुद- अक्टूबर 1894 की तारीख लिखी हुई है। जो मर्जी है, इसमें मोबाइल का कोई जिक्र नहीं। और ये अच्छा, लिखा चुप हुआ करो ना, था, आप मिर्जा साहब सुनो हमारे यार, नजदीक जब तक आपका सुनोगे नहीं इल्हाम पता कैसे बहार सूरज लगेगा? इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि वो मुझे, चूंकि अल्लाह ताला ने 15 महीने के अंदर अंदर मौत नहीं दी, लिहाजा मैं सच्चा साबित हो गया। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ, आप जरा सुनना। अब अच्छा जरा चलो बात 15 करनी है ना, महीने आप तक सुनो। दिखा देने, 15 अब महीने तक सुनो, दिखा अब देने। सुनो, लो जी, अब 15 सुनो, वो महीने भी तक दिखा देने। ऐ भी 15 टेंशन ना महीने लो। भी दिखा देते हैं। हाँ, ये देखें ज़िया भाई, मुझे ये बताएं, ये जिसने खुद तस्लीम किया है कि मार्टिन क्लार्क वहां पर जज था, इसने खुद तस्लीम किया है। मार्टिन क्लार्क जो हुकूमत को लिख के दे रहा है, अपनी रिपोर्ट लिखा रहा है 107 दफा मार्टिन की क्लार्क पहले नंबर पे यार मार्टिन चुप क्लार्क- यार, इसको म्यूट लगाएं यार, कोई मॉडरेटर नहीं है। मेरी बात सुनो, मार्टिन इसको क्लार्क म्यूट जो है लगाएं ना, यार, कोई वो मॉडरेटर है प्लीज, इसको डॉक्टर डू भाई, इसको प्लीज यार मेरी रखें। बात सुनो, वो गलत कह बात रहा है सुनो। मुनाजरा, मार्टिन क्लार्क जो है एक यार चुप तो करो, दरमियान चुप तो एक करो। वो क्या बता रहा है, यहाँ पर मुबाला हो रहा है कि क्या हो रहा है? ये मुनाजरा है कि मुबाला है? पहले मुनाजरे हुए ये- हैं, मोबाइल के बाद किया है। हाँ, पहले मुनाजरा हुआ है। पेशगोई मुनाजरे की थी कि पेशगोई मुबाइले की थी? पेशगोई हमेशा मोबाइल की होती है, पेशगोई मुबाइले मुनाजरे की की क्या होती है। पेशगोई होती है? अच्छा, पेशगोई मुनाजरे की होती है, मुनाजरा ठीक तो है। एक अच्छा, one अब on one debate है मुनाजरा मिर्जा साहब हार गए थे कि जीत गए थे?
यार मेरी बात सुने, मुनाजरा मिर्जा साहब हार गए मुनाजरा जो है ना, थे या मुनाजरा जीत जो गए है ना, थे? मेरी बात सुने, मुनाजरा जो है वो तो मुनाजरा मुखालफिन मिर्जा हमेशा ही साहब, कहते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। मुनाजरा बात ये मिर्जा नहीं। साहब हार गए थे या जीत गए थे? मिर्जा साहब हमेशा हर मुनाजरा जो है जो सही तरीके से हुआ है हमेशा उसमें जीते हैं, वो बात अच्छा, नहीं। अगर जीते बात हैं ये तो है उनके अपने कि- घर के बंदे, अगर जीते हैं तो अपने घर के बंदे यूसुफ खान और खालाजाद भाई मीर सईद और वो मुंशी, क्या नाम था मुझे ज़हन से हम निकला। इस वक्त वो भी जो नहीं बात पढ़ना। कर और रहे यार हैं, मेरी बात बात क्यों सुने, यार, इसको कोई डॉट मेरी नहीं बात लगाना। सुनो। हाँ, हर एक की बात काटनी है तुमने, तुम्हारी मेरी कोशिश बात है कि सुनो। किसी तक हक ना पहुंचे, है बाजवा? ये तुम्हारी कोशिश है, ये तुम्हारी कोशिश है कि किसी तक बात ही ना पहुंचे। अगर मिर्जा साहब मुनाजरा मैं ये कह रहा हूँ अपने घर के बंदे यार ईसाई एक क्यों हो रहे हैं? मिनट, साहिल एक मिनट, साहिल एक मिनट, साहिल एक मिनट भाई, मुफ्ती बाजवा साहब, साहब, बाजवा साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਥਮ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿ ਮੁਬਾਹਲਾ? दोनों ही, मुनाजरा भी मुबाला भी। ਅੱਛਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। हाँ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਫੈਸਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਦੇ ਜ਼ਿਆ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਆ ਜਾਏ ਆਪ। नहीं वो हार गए हैं यार। नहीं वो जीत तो गए हुए हैं, जिया भाई ने तो दिखा दिया है। अब वो नहीं मनवाना भाई ने नहीं, गल सी, जो मुतालबा गल किया सी, था, लाख रुपया- सामने दिखा लाख दिया। रुपया इस चीज से कि मनवाना है। है कि मैं या- मोबाइल के बाजवा साहब साबित हो गया हूँ। मनन फिर लाख रुपया मिलना है, उन्हें नहीं मिलना। मैंने कहा अब्दुल्ला आथम की स्टेटमेंट ये चाहिए जिसमें वो ये ऐलान करे कि 15 महीने गुजर गए मैं मरा नहीं, लिहाजा मैं सच्चा साबित हो गया, मिर्जा साहब झूठे साबित हो गए। स्टेटमेंट ये होती है। तो ये मिर्जा साहब ये स्टेटमेंट जब खुद दे रहे हैं, जो मैं मिर्जा साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लोगों ने स्टेटमेंट कहा। यार, अब मुफ्ती साहब मिर्जा इसको साहब डॉट स्टेटमेंट दे रहे हैं मुफ्ती कि साहब लोग इसको ये डॉट कहते हैं। लगाएं, मुफ्ती साहब इसको डॉट लगाएं। 15 महीने के अंदर पेशगोई करनी थी ना मिर्जा साहब ने जी, कि 15 महीने के अंदर अंदर ये बंदा मर जाएगा, ठीक है। अब मिर्जा साहब ये कह रहे हैं जी वो पेशगोई दिखाएं, हमें उसकी स्टेटमेंट दिखाएं कि उसने कहा, जिया भाई ने ऑलरेडी बता दिया, पढ़ के सुनाया है उसने। अच्छा चले, मैं एक वो हवाला मुबारक दिखाना बातें चाहता हैं। वो हूँ। ये कह ये रहे देखो। थे कि मिर्जा कादियानी ने अब्दुल्ला अथम के साथ मुनाजरा और मुबाहला दोनों किए हैं, जबकि सीरतुल महदी है सफ़ा 219 है, हिस्सा अव्वल है, कहते हैं लेकिन बकायदा मुनाजरे आपने सिर्फ 5 किए हैं। ये मिर्जे कादियानी का बेटा कहता है कि मेरे बाप ने जिंदगी के अंदर सिर्फ 5 मुनाजरे किए हैं। बकायदा पहला मुनाजरा है मास्टर मुरली दर आर्या के साथ, दूसरा मुनाजरा मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी के साथ, तीसरा मुनाजरा मौलवी बशीर भोपाली के साथ, चौथा मुनाजरा मौलवी अब्दुल हकीम कल्ला नूरी के साथ और 5वां डिप्टी अब्दुल्ला आथम के साथ। ये कह रहे मुबाला की है, मुझे समझ नहीं आ अब रही। मैं बताता हूँ जी मौलवी साहब चुप करें, मेरी बात सुनिए। पता नहीं यार आप दरसे निज़ामी में आपको किसने पास किया है, या पता नहीं आप दरसे निज़ामी में गए भी हैं कि नहीं गए। आपको अगर मोबाइल थे मदरसे, बाजवा साहब मिर्जा साहब मदरसे गए थे, मोबाइल और मोबाइल से मिर्जा साहब मदरसे गए थे। ठीक है, मेरी बात सुनिए। बात ये है कि जब कोई इंसान किसी के बारे में कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने खबर दी है, मैं पेशगोई करता हूँ अल्लाह से खबर पाकर कि ये बंदा जो है 15 महीने में मर जाएगा या तौबा कर लेगा, तो इसको इस पेशगोई को जिसमें इंसान के मरने की खबर दी जाती है उसकी शातमियत के नतीजे में या गलत रस्ते पे होने के नतीजे में इसको मुबाहला कहते हैं। ਇਹ ਮੁਬਾਹਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਏ? ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਮੁਬਾਹਲਾ ਸਫੇਦ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਿਆਹ ਨੂੰ ਸਫेद बना दियो। और ये मुबाहला की तारीफ किसने बताई है? और किधर लिखी है ये मुबाहला की तारीफ? मेरी बात सुने, हद हो गई है। मेरी बात सुने। वो कैसी ये कादियानी शरीयत है, झूठ दजल और फरेब। आप तो इतने झूठे और ये कहाँ से बनाई है मुबाहला की? ये डेफिनेशन बताएं, कहाँ पे लिखी है? कुरान में लिखी है, हदीस में लिखी है, कहाँ पे लिखी है? मेरी बात बताएं।
ابھی یہی طریق مباہلہ کی یہ ڈیفینیشن بتائے کہاں پہ لکھی، یہی مبالغے کی ڈیفینیشن جو ہے ابھی آپ کے کہاں سامنے پہ لکھی ہے، ضیاء نے بھی کی ہے، ضیاء بھائی کہاں پہ لکھی ہے، کہاں پہ لکھی ہے؟ میری بات سنیں ایک منٹ، ہاں سنائیں، میری بات سنیں، آپ پچھلے میری 2 بات سنیں، گھنٹے ایک سے منٹ، بات ہی سنا رہے ہیں، ایک منٹ میری اگلے بات کی سنیں، سنتے ہی نہیں ہیں آپ، میری بات سنیں، گپے مارتے چلے جا رہے ہیں آپ۔ جب انسان مباہلہ کی تعریف جو آپ نے کی ہے مجھے بتائیے، یہ تو تعریف مرزا قادیانی نے بھی نہیں کی میری بات سنیں، میری بات یار، تم لوگ تو مرزے سے بھی بڑھ گئے ہو یار آگے میری یار، بات سنو، میری بات کنفیوز اور نہ یار کرو مرزے کو تو ہم یار قذاب میری کہتے ہی بات کہتے ہیں، سنو، اب تم لوگوں کو کیا ٹائٹل دیں ہم، کیا ٹائٹل دیں بات ہاں، جب دو مخالفین اور یہ مباہلہ کی تعریف تو مرزا قادیانی نے بھی اور نہیں میری کی، بات سنیں، میری بات سنیں، ہاں، جب دو مباہلہ کی تعریف مخالفین بتائیں نا، بتاتا بات ہوں اور نا، کوئی سننی نہیں، آپ کی اور کوئی سننی تعریف نہیں، بھی بتانے لگا، آپ بتائیں جب کہاں پہ دو لکھی ہے؟ مخالفین جو ہیں وہ تعریف آپ نے کر دی ہے، آپ نے ریفرنس دینا ہے، تعریف آپ نے کر دی ہے، ریفرنس اپنے دینا ہے، درمیان اللہ تعالیٰ سے نہیں فیصلہ تعریف کر دی ہے آپ نے، مزے ریفرنس کی دی، بات ہے جو مطالبہ یہ ہم سے کر رہے ہیں نا کہ عبداللہ اتھم سے لکھ کے لاؤ کہ جی میں مناظرہ ہار گیا نہیں ہارا، مبالہ نہیں ہارا، یہ مرزا صاحب سے لفظ مبالہ دکھائے، یہ مرزا صاحب سے دکھائے کہ جی مرزا صاحب نے اس سے مبالہ کیا تھا، مرزا صاحب نے تو عبداللہ آتم آپ مرزا صاحب نے اس سے مبالہ کیا تھا، ہم نے تو دکھا دیا مرزا صاحب نے اس سے مناظرہ کیا تھا، جب ساری آپ بات کہہ رہے ہیں مبالہ کیا تھا، مبالہ دکھائیں۔ عبداللہ آتم 1.5 گھنٹے سے آپ پڑھ رہی ہیں، مرزا صاحب کی اپنی زبان سے دکھانا ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہو میں اس سے مبالہ صاحب کر کی رہا ہوں، اپنی زبان سے کتابوں سے پڑھ رہے ہیں، مرزا صاحب کی اپنی زبان سے دکھانا ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہو میں اس سے مبالہ کر رہا ہوں، مرزا صاحب تو پیش کو ہی کہہ رہے ہیں، پیش گوئی میں جب انسان کی مطلب یہ پیش گوئی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں پیش گوئی ہوتی ہے باجوہ صاحب، میں بتاتا ہوں پیش گوئی کیا ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، پیش گوئی ہوتی ہے، میں پیش گوئی کروں باجوہ صاحب کا آج رات کو ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے یا ان کی دماغ کی شریان پھٹ جانی ہے، دونوں میں سے ایک طریقے سے یہ مریں گے، یہ ہے پیش گوئی، اور مبالہ ہوتا ہے کہ مباہلہ میں تو وہ اپنے قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت 61 62 63 اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ بتایا گیا ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2404 کے اندر بتایا گیا ہے، کہا کہ مباہلہ تو یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، قرآن نے طریقہ کوئی اور بتایا، یہ تم لوگوں نے اپنے مبالے بنائے ہوئے ہیں، وہ کم از کم بتاؤ تو صحیح ہے مبالہ کی تعریف کیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ تم اپنا لقمہ مرزے قادیانی کے منہ کے اندر تن رہے ہو، مرزے نے تو وہ بات لکھی کو نہیں، مربی اٹھ کے مرزے کے منہ کے اندر اپنے لقمے تن رہے ہیں، حد ہو گئی ہے۔ میری بات سنیں، میں نے سیرت المہدی ابھی مفتی صاحب پڑھی ہے، وہ کہتا ہے پوچھو یہ مبالہ کنوں کہندا ہے تے مبالہ کنوں کہندا ہے تے مناظرہ کنوں کہندا ہے تے پھر مرزا صاحب دے ہتھوں دکھائے کہ انہوں نے مبالہ کیتا ہے، گل ہی مکی۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، اب آپ سوال کیا پوچھا گیا آپ سے، سوال کیا پوچھا گیا آپ سے، پہلے سوال ریپیٹ کریں، پہلے آپ سوال ریپیٹ کریں، کیا سوال پوچھا گیا آپ سے؟ بھی آپ نے یہ پوچھا نا کہ مبالہ اور جو مناظرہ ہے اس میں کیا فرق ہے، اس کی تعریف بتائیں، اور اس کے بعد مرزا صاحب سے دکھائیں کہ مرزا صاحب نے مبالہ کیا ہو۔ بھی جب آپ کو تعریف سمجھ لگ جائے گی نا تو باقی چیز آپ کو خود بخود ہی سمجھ لگ جائے گی۔ ہم نے عبداللہ اتھم کے میری بات سنیں نا، مبالے کے جو اس نے کیا بھی نہیں ہے مفتی صاحب، جیڑا مبالہ انہیں کیتا بھی نہیں، اسی او دے منہ الفاظ دکھانے نے لکھے ہوئے اخبار چ بھی نہیں دکھا سکتے، اخبار بھی قبول نہیں، تے جنہاں نے ناد مبالہ کرا رہا ہے، جنہاں دا آپے تکے نا جنہاں دا مبالہ کرا رہا ہے، انہاں دے ہتھوں نہیں لکھے ہونا چاہیے کتنے مبالہ، وہ تے ہمیشہ کہہ رہے پیش گوئی۔ ہاں ہوگی بات، آپ مرزا صاحب کا ایسے لفظ مبالے کا دکھائیں اور اس کے بعد آپ ایکسپلین کریں مبالہ یہ ہوتا ہے اور مناظرہ یہ ہوتا ہے، مرزا صاحب سے دکھائیں انہوں نے مبالہ کیا ہو۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، بات یہ ہے کہ جب مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کل یا آج سے 4 مہینے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاند گرہن لگائے گا، ایسا کریں باجوہ صاحب، آل عمران کی آیت نمبر 61 نکالیں ذرا، اچھا ایک سیکنڈ وہ بھی میں نکال نکالیں۔
कोई कुरान की बात करते, छोड़े इधर उधर की बातें छोड़। ये भी बात करेंगे, कुरान की भी बात और यार करेंगे। करे तो कुरान की बात करते हैं ना। पहले वो निकालें, क्योंकि पहले वो कुरान की निकालें, आयत क्योंकि आप 61 कुरान निकाल की ले, झूठ बोल रहे हैं। मुबाहले की तारीफ जो अल्लाह ने लिखी हुई है हम उसको कबूल कर लेते हैं, छोड़े उसके ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने वो वाला काम किया कि नहीं किया, बस बात खत्म हो जाती। आयत अगर तो वो काम किया मिर्ज़ा कादियानी ने तो ठीक है, वो मुबाहला था, अगर नहीं किया तो मुबाहला नहीं है। अच्छा, आप बताएं कि आयत नंबर कौन सी है? आयत 61 है, आप लोगों की 62 है। कुरान मुख्तलिफ होता है ना मुफ्ती साहब? नहीं हाँ नहीं जी, कादियानियों का कुरान लग गया ना। नहीं 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 नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो जब हम काउंटिंग करते हैं तो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। हाँ वही काउंटिंग मुख्तलिफ नहीं है। निकाले अपनी आयत 62 और मुसलमानों की आयत 61 निकाले। मुसलमानों की भी साल वही है, से वही जब है। 1400 साल से मुसलमान सहाबा इकराम के जमाने से बिस्मिल्लाह को पहली आयत तसव्वुर नहीं कर रहे, तो आपने किस तरह बना दी? जब कुरान करीम और यार ये अलग मौजूद छोड़ बात दो ना, नहीं, आयत बात निकाले नहीं, सूरह आले इमरान 61 नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की बात ये है। वो आयत निकाले आप। मुसलमानों के कुरान से सूरह आले इमरान 61 निकालो। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे, ओ भाई आयत तो जब निकाले नहीं यार, तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही में शामिल भाई आयत निकाले, वो पढ़ते थे। जी आयत निकाले, एक मिनट आयत निकालिए। मौलवी साहब, एक मिनट, लोगों को फमन लोगों को हाजका थोड़ी तालीम भी देनी है ना। मिन बादी आप सुनो। मा जाका मिनल इल्म, ए आयत निकाले, जल्दी करें, मैं निकालता हूँ, लेकिन निकाले तो है, सुने पहले नहीं सुने नहीं आयत निकाले, आयत निकालिए, वो एक मिनट आयत यार, निकाली। यार जाना है कोई खत्म आयत निकाल, नहीं वो इधर खत्म- उधर नहीं, कुरान खत्म कराने जाना है तो दावत में कुरान पे बात खत्म करते हैं हम, बात खत्म नहीं नहीं, कोई मेरा मतलब ये है भाई कुरान पे बात खत्म करते हैं बाजवा साहब। और यार कोई किसी के चलीसवे की दावत पे जाना किधर जल्दी किस बात किया है? क्या हमने इधर जाना है, मुबाहले की दावत पे जाना है। मेरी बात सुने, नहीं आप अभी मुबाहले का चहलम होने लगा है, मिर्ज़ा कादियानी के मुबाहले का चहलम। मैं करता हूँ ना बात। आप हमेशा एक बात तंज की रंग में करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कुरान निकाल सूरत तौबा में सूरह तौबा नहीं, सूरह आले इमरान आयत 61। एक मिनट, सूरह आले इमरान यार आयत एक 61, मिनट, सूरह आले इमरान आयत 61, सूरत तौबा में आले इमरान आयत 61, नहीं, आले इमरान नहीं आयत पढ़ी, 61, कुरान में नहीं लिखी गई। आले इमरान आयत 61, सूरत तौबा नहीं, से पहले वही निकाले। तो नहीं करते तो नहीं, जैसे- वही, जैसे एक आयत, रेवोल्यूशन एक हुई, आयत। बिस्मिल्लाह भी सिर्फ रेवोल्यूशन एक के आयत। तहत हुई, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान में रेवोल्यूशन का ओ हिस्सा यार फैसल ये है ओए बात। ऐसे बंदे नु किंज भलेवा पाइए आपको यार, अगर फड़िया आयत नहीं नहीं आती ना तो फड़िया मुफ्ती नहीं साहब जाता पढ़ देते यार, हैं। बंदा लोगों फड़िया नहीं हो को- जाता यार। अगर लोगों को- मुझे पता है मिर्जा कादियानी को भी कुरान पढ़ना नहीं आता था, अगर तो आपको सिर्फ कुरान नफरत पढ़ना नहीं नहीं सिखानी। आता तो मुफ्ती साहब आपकी हेल्प कर देते हैं, हमारा कुरान है, मुफ्ती साहब पढ़ के सुना कोई इस्लाम भी तो सिखाना है कि सिर्फ आपने नफरत सुनानी ही है सिखानी है। आयत सुनानी है आपने? हाँ जी, आयत नंबर 6, आयत नंबर मेरे सामने है। बस जो तुमसे इस बारे में आयत पढ़े कुरान अच्छा। पढ़े। आयत पढ़ लेता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमन हाज्जक फीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इसका तर्जुमा ये है, बस जो तुझसे इस बारे में इसके बाद भी झगड़ा करे कि इसके बारे में हाँ जी, हाँ वो बारे भी बता दें। अच्छा उससे पहले फीही से मुराद क्या, किस बारे में? हाँ जी, वो भी लिखा है उससे पिछली आयत में। उसका तर्जुमा यह है कि ये हजरत यकीनन- ईसा के बारे में, हाँ हजरत ईसा के बारे में झगड़ रहे हैं। हाँ जी आगे। अच्छा उससे पिछली आयत है, इसमें लिखा है ये यकीनन हक है तेरे रब की तरफ से, बस तू शक करने वालों में से ना हो। अब ये क्या हक है, उससे पिछली आयत में चले जाएं। यकीनन ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की मिसाल की सी है। उसे इसने मिट्टी से पैदा किया, फिर उसे कहा कि हो जा, तो वो होने लगा और होकर रहा। तो ये अल्लाह ताला ने जो आगे अगली आयत का 61 का तर्जुमा करें। 61 का
नहीं आप मजमून समझ लेना जो मजमून हो नहीं रहा है। नहीं मजमून नहीं 61 जो मतलूबा आयत है उसको जरा पढ़े तर्जुमा करें। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जो मजमून अल्लाह ताला बयान कर रहा है वो क्या है? कुन फयाकुन का मजमून। अल्लाह ताला जब कोई काम करने का इरादा मुफ्ती साहब कौन फया कौन पे झगड़ा नहीं था, ये मुबाला कौन फया कौन पे मुफ्ती साहब। नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ये मुबाला हुआ है। लोगों को थोड़ी तालीम भी देनी है कि नफरत ही सिखानी है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बाजवा साहब ने आयत पढ़ते हुए 2 गलतियां की थी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनको बता दूं। वो गलतियां इन्होंने दो नहीं, नहीं, ज्यादा नहीं, की हैं, नहीं, निकाल उसको दो। छोड़ दें, कोई मसला नहीं नहीं अच्छा चलें ठीक कहाँ है, गलती? नहीं, चलें ठीक है, नहीं मुफ्ती यार, साहब कह रहे हैं एक बता मिनट, एक मिनट नहीं गलती बाजवा साहब कहाँ गलती? हुक्म यही है कि अगर अवामुन नास के अंदर गलत कुरान को पढ़ दे तो जो सही जानता हो वो उसकी तस्हीह कर दे। हाँ करे मैं कह रहा हूँ बाजवा साहब तर्जुमा कर दे, और नहीं एक बाजवा साहब मिनट तर्जुमा कर दे, नहीं करेक्शन होनी चाहिए। हाँ जी करें जी। अच्छा बाजवा साहब अच्छा तर्जुमा चलें कर दे एक मिनट प्लीज, यार, एक मिनट। मौजू हट जाना है, मौजू हट जाना है। नहीं नहीं चलो कहाँ जी। साल बताइए कहाँ गलती की जी? अच्छा चलें जी, मैं मुफ्ती साहब जल्दी से बता देता हूँ इनको। बता दो। वैसे गलतियां ज्यादा की आपने, लेकिन चूंकि सारी 2 बता जो दें, आप सारी। नहीं बता बात सुने बता देता हूँ। जो 2 आपने लहने जली की है ना वो मैं बता देता हूँ। एक आपने पढ़ा है फकुल तालू, तो भाई वहाँ पे है तालू, लाम वाव जबर लऊ, लू नहीं, वो होता है लाम पेश वाव लू। फाकुल तालू, ठीक है आगे हाँ लऊ। आगे दूसरा आपने पढ़ा सुम्मा, सुम्मा सुम्मा नहीं। मीम को देखें, जो मीम मुशद्दद होती है ना वहाँ पे देर लगती है, लेकिन सुम्मा लंबा नहीं मैंने किया नहीं, हाँ सुम्मा चले मैं ठीक लंबा है, नहीं बात किया, सुनिए सुम्मा, बात सुम्मा सुनिए पढ़ा, बात सुम्मा नब ताहिल पढ़ा मैंने। हाँ ठीक है, कोई मैं आपको गलती बता हाँ ठीक है चले ठीक है, मैं आपको बता दें। वो एक्चुअली क्या हुआ कि आप शायद मीम पर वो शद है तो उस पर गुन्ना करना चाहते थे, तो आपने आगे कर दिया। तो पढ़ेंगे मीम पर थोड़ी देर लगाएंगे, लेकिन मीम अलिफ ना नहीं उसे बनाएंगे, सुम्मा। ठीक है चलें ठीक है बाजी, ओके जी जज़ाकल्लाह। जी जी आगे तर्जुमा कर दे बाजवा साहब, तर्जुमा हाँ कर। जी तर्जुमा करने लगा। अब जनाब अली ये आप पीछे से चले जाएं, फिर ए महबूब ये जो तुम से ईसा के बारे में हुज्जत और करे, वो लोग सुने, खामोशी से सुने, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए तो उनको वो उनके भरपूर वो अजर किधर देगा। टुर गए हैं, किधर और चले गए अल्लाह- आप? 2 आयतें पीछे और और नहीं 2 नहीं 61 और 61 यार एक मिनट यार, मुसलमानों को कोई इल्म भी सिखाना है कि नफरत ही सिखानी है? नहीं मुसलमानों को आता है इल्म, आप नहीं ना आता सिखाएं। ना, आगे सुने। अब हमने कादियानियों से इल्म सीखना अच्छा, है। अब और वो हाँ, लोग जो मुसलमानों ईमान को आता लाए है। और यार हाँ। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुना करो। नहीं और आप वो लोग- हमें 61 एक आयत का मिनट, तर्जुमा सुनाए, एक मिनट 61 आयत का तर्जुमा। जी मजमून भी समझना। और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए तो फमन हाजा का यहाँ से तर्जुमा करें। और यार कुरान जब पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला को हुक्म है खामोश हो जाओ। नहीं हमें तुम्हारी खामोश नहीं तुमसे हमने सुनना है और समझना है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तुमसे समझना है, किसी से- कादियानियों से समझना है। नहीं, किसी- कादियानियों से सुनना है? मेरी बात सुने, हाँ। मेरी बात सुने, किसी से भी वो तो फिर किसी वो से देखिए भी बात अगर है ना, आपको इल्म की बात बाजवा पता साहब लगती फिर है- बात बड़ी दूर निकल जानी है। नहीं, फिर आपसे मैंने ये भी पूछना है कि ये जो तुम कुरान पढ़ रहे हो ये कुरान कौन सा है? तुम लोगों के अकीदे के मुताबिक तो कुरान ये वो एक- कुरान है जो मिर्जे कादियानी खंजीर के ऊपर नाज़िल हुआ है। नहीं, असल नहीं। कुरान जो है वो दुनिया से उठ गया है, नहीं, कलमतुल फसल के अंदर लिखा हुआ है। बात ये है कि उठ बात गया बड़ी ना। दूर निकल जानी है। ये जो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर ईमान सुरैया सितारे पर भी चला गया हाँ तो वो ये जो इमाम महदी है इसकी नस्ल में से जो होगा वो लेके आएगा। सुरैया सितारे पर भी चला गया नहीं वो तो बात बताएगा नहीं ना। है, वो बात नहीं है, बात यार ये है ही नहीं वही है। रसूलुल्लाह ने यही बताया। नहीं ये बात है ही नहीं है, ये है ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है कि आयत अगर का तर्जुमा इमाम करें, सुरैया सितारे आयत पर का भी चला तर्जुमा गया। करें, आयत का तर्जुमा करें। यार पहले मेरी हाँ। बात सुनिए, ये हदीस को आपने आयत का दिखाया है। तर्जुमा करें, नहीं अभी मुसलमानों पता चल जाता है कि नहीं, मुबाला मेरी क्या बात होता है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुसलमानों को यार ये बंदा पकड़ा ही नहीं दे रहा यार। ये वो हदीस फैसल है है, कि नहीं है? एक वो मिनट, फैसल है, एक मिनट, वो फैसल है, ये हदीस है कि नहीं है? वो फैसल है, फड़ी हुए हाँ सर जी, बंदा मेरे पढ़ा ही वाले नहीं करो, देता यार। स्क्रीन यार, बड़ी ये करो, हदीस मेरे है वाले कि करो। नहीं है? आहो यार तू स्क्रीन मेरी ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਲ ਬਾਈ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਨੱਪ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨੱਪ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਛੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ खोल लें। 5 सितंबर 1894 थी आखिरी तारीख, 15 महीने पूरे होने की आखिरी तारीख थी 5 सितंबर 1894। 2 दिन के बाद की अखबार है, चूंकि ये हफ्ते बाद अखबार शाया होता था,
7 सितंबर 1894 की ये अखबार है। तार बरकी फिरोजपुर से 6 माह हाल को, यानी ये 7 तारीख का अखबार है, 6 तारीख का बयान कर रहे हैं कि कल 6 माह हाल को अल सुबह बजरिया तार खबर पहुंची कि खुदा के फजल से मिस्टर अब्दुल्ला आथम साहब सही सलामत जिंदा व तंदुरुस्त मौजूद हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी ने अमृतसर के मुबासा मजहबी के वक्त जो उनकी निस्बत पेशगोई की थी कि 15 महीने के अंदर अंदर मर जाएंगे, महज बातल व आतल ठहरी और मिर्जई इल्हाम का दरोग बेफरोग सब पर ज़ाहिर व आश्कार हो गया। मिर्जा साहब की पेशगोई फिल हकीकत खुदा पर तोहमत थी जो उसके मुकद्दस नाम से उन्होंने की थी। अच्छा, ये है जी उसका आगे वो एक और भी कांट लिखते हैं, वो भी सुन लो। इसके साथ ही ये भी खुशखबरी की खबर है कि खुशी की खबर है कि CB बोर्डिंग स्कूल लुधियाना के 5, 4, 9 उम्र व ना तजर्बाकार लड़के जो मुहम्मदियों के बहकाने से मुर्तद हो गए थे, यानी मुसलमान हो गए थे वो ईसाइयों से, बिल आखिर मुहम्मदियों का हाल चाल देखकर यके बाद दीगरे वापस आ गए और अपनी नदानी की हरकत पर नादम और तायब होकर फिर स्कूल में दाखिल हो गए। मुहम्मदियों ने इन कम समझ लड़कों को मुसलमान कर लेने में अपना बड़ा फख्र और बायस फतहमंदी समझा, लेकिन अब कफ अफसोस मलते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी के इस करतूत से 5 लड़के सही हो गए थे। ये पहला करतूत। अब आगे अब्दुल्ला आथम का बयान भी सुन लें। ये थे जी 7 सितंबर 1894 का अखबार। ये है जी आपके सामने 14 सितंबर अगले हफ्ते का अखबार, 14 सितंबर 1894, नूरे अफशां। थोड़ा जिहा मैं और वड्डा कर दिया, शायद इनू घट नजर आए। ये नजर आ रहा है जी 14 सितंबर 1894 बरोज जुमा, इश्तिहार वाजिबुल इजहार। ए उन्होंने कुरान पाक दी आयत भी विच लिख छड्डी आ। ए मिर्जा गुलाम कादियानी दा मुंह काला करने वास्ते इन्हें जिहड़ा अपना भी मुंह काला कराया ते नाल मुसलमाना दा भी कराया। उन्होंने लिखिया फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, यानी उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। शर्म करो मर्जियो, ईसाई तुम लोगों को कुरान पाक की आयत पढ़ के बता रहे हैं कि आगे सबर से सुनना। अब तुझे ये लफ्ज चाहिए थे 15 महीने के भी और मोबाइल से के भी, तुम्हें ये लफ्ज चाहिए था, बंद कर, अब बंद कर। अब्दुल्ला आथम की नहीं है और बंद कर। और जिस किसकी है, ईसाइयों की नहीं है। अब्दुल्ला आथम खुद अखबार लिखता था। आथम की स्टेटमेंट अब्दुल्ला आथम खुद लिखता था अखबार। अब्दुल्ला आथम की तरफ से, आगे सुनो जी, तरफ से कि मैं बंद करके सुन, बंद करके मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी ने खुदा पर झूठ बांधा। गोया खुदा ने मिर्जा से कहा था कि आथम साहब 15 महीने के अरसा में मर जाएंगे। चुनांचे कल 5 सितंबर 1894 को 15 महीने पूरे हो गए और आथम साहब खुदा के फजल से अमृतसर में सब के सामने जिंदा मौजूद हैं। मिर्जा साहब की पेशगोई खुदा पर तोहमत थी और खुदा पर वही शख्स तोहमत बांधता है जिसका ईमान खुदा पर नहीं। उनकी झूठी नबूवत, झूठे दावे हर तरह से झूठ हैं। चाहिए कि उनके मौत के दान उनकी तरफ से हटें और खुदा की तरफ से रुजू करें। और शाबाश है उन मुसलमानों को जिन्होंने शुरू से ही उन्हें गुमराह समझा। एलो जी, अच्छा आप चुप कर दो, मैं 3-4 मिनट नहीं ना बोला। आप बताएं जी। हाँ जी, थोड़ा सा शाइबा भी चुप कर दो। अब जैसा कि सारे के सारे बंदों ने, 65-66 बंदे या 68 बंदे सुन रहे हैं, ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो इस भाई ने बताई है, इनमें से एक भी अब्दुल्ला आथम ने अपनी तरफ से नहीं कही। दूसरे लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला आथम की जो पेशगोई है उसमें उसके तहत अब्दुल्ला आथम नहीं मरा। अब्दुल्ला आथम का अपना बयान किधर है? अब्दुल्ला आथम बस इतनी बात ही रह गई, बाकी मान गए हो कि ये सारी बातें, ये मान गए हो कि 18 एक मिनट जी, एक मिनट मुखालिफिन की स्टेटमेंट्स हैं। ये मान गए हो, एक मिनट, मुखालिफिन नहीं हो, साइयां देसी है मुखालिफिन के बच्चे। अब्दुल्ला आथम मिर्जे दा मुरीद सी, अब्दुल्ला आथम मुरीद था। ये पहली बार ये ड्रामा लगा रहे हैं मर्दई के नहीं, जो बना रहे हैं खुद कहे। वो भी दिखाता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। सबर करो ना, सबर करो। ये मान गए हो कि 14 सितंबर 1894 की ये तहरीक
یہ تحریر اسی مرزا قادیانی کے کی پیش گوئی سے متعلق ہے جو 15 مہینے مرنے کے لیے اس نے کی تھی. مان گئے ہو؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ پیش گوئی ٹھیک ہے جی. تاریخ کتنی ہے؟ ایک منٹ رک جا نا، رک جا. تاریخ کتنی ہے؟ وہ ایک منٹ صبر بریکاں تے پیر. تاریخ کتنی ہے؟ 14 ستمبر 1894. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو صبر کرو، اب آپ کو عبداللہ آتھم کا بیان دکھاتا ہوں. میں صبر نو تھوڑا آ جائے بس بریکاں تے پیر پا، تیرے میں شوق ہونے پورے کر دا. 2 منٹ دیو جی، میں اگلا والا کڈ لاں. اتنی جگہوں پر کہیں پر آپ نے لفظ مبالغہ سنا ہے؟ کہیں پر لفظ مبالغہ سناؤ. ہر جگہ پر مباحثہ مرزا نہیں ہو بھائی، یہ ہوئی تے گل ہے کہ مربیاں نے اپنے لکمے نا مرزے قادیانی دے منہ چ ٹھوک دینے پہ. مرزا کو جوہر کہندا ہے، مربی کو جوہر جب کہندے نے. کسی بندہ کی کدی جب بننے کسی کی موت کے بارے میں پیش گوئی ہوتی ہے، جو اس کے وہ سچا یا جھوٹا ثابت کرے اسی کو اگر وہ مبالغہ کہتے ہیں. سچی ہوتی نا بھائی تو عبداللہ آتھم کو مر جانا چاہیے تھا. کوئی سچی ہوتی تو عبداللہ آتھم نے توبہ نہ کی ہوتی تو عبداللہ آتھم کے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی آتی نا. مرزا صاحب نے تم 3 لوگ دفعہ statement دکھا رہے ہو، لوگوں کہا عبداللہ ہے. آتھم میں کو مرا قسم ہی کھا نہیں. کر کہتا ہوں کہ یہ نہیں ٹلے گی، نہیں ٹلے عبداللہ گی، نہیں آتھم ٹلے گی. نہیں توبہ اگر نہ کی زمین تو نہیں ٹل کرے گی. جائے، آسمان ٹل جائے، یہ نہیں ٹلنی. بالکل، اگر وہ توبہ نہ زمین کرتا تو ٹل نہیں جائے، نکلنی. آسمان ٹل جائے، یہ نہیں ہاں. ٹلنی. اور انہوں نے نہیں تھی کہا چلنی اگر اگر وہ میں توبہ نہ جھوٹا کرتا. ہوں تو تمام بدکاروں اور شیطانوں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو. تو اگر وہ نہ توبہ مرا، یہ اسٹیٹمنٹ اس کی قیمت ہے. اگر وہ نہ مرا، وہ نہیں مرا، عبداللہ آتھم وہ عبداللہ نہیں مرا. آتھم مرزا نے صاحب کا خود میں نے تمہیں روحانی خزائن جلد 9 صفحہ نمبر 27 پڑھ کے سنایا ہے. مرزا اگر وہ خود اقرار اگر کر اس رہا ہے نے کہ توبہ نہیں مرا. اگر اس نے توبہ نہیں کی تھی تو اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ اس کو کا دندل پڑ گئے تھے کہ ادھر ادھر کے لوگ تو اخباروں میں اشتہار پر چھپوا رہے ہیں. کون سا پھر اس کو کیا موت مبالغہ پڑ کون گئی؟ سا لے کے آ رہے ہو؟ اور یار اس مبالغہ کو پھر کیا کون سا رہ موت گیا؟ پڑ گئی؟ اس کو مرغی مبالغہ پڑ کون گئی سا تھی. رہ گیا؟ اگر وہ ڈر گیا تھا تو مبالغہ کون سا ہے؟ اگر وہ ڈر گیا تھا. اور یار اچھا، میری بات سنو، اب مفتی صاحب ابھی دیکھنا اسی یہ بات سے زیادتی تعلق بھائی لگاؤ نا ہے. ابھی کہ ابھی ادھر ادھر کے ابھی لوگ دیکھو جو میں ہیں تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے. ابھی دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کرنا کیا. 2 گھنٹے سے جو اشتہار تم دے نے رہے ہیں. 2 ادھر گھنٹے سے جو تم نے 2 گھنٹے سے جو تم عبداللہ اس کو آتھم ڈرا کدھر رہے مر ہو گیا نا، تھا بھائی؟ 2 گھنٹے سے جو تم ڈرا رہے ہو نا، اور یار کہہ رہے عبداللہ ہو آتھم کدھر مر گیا تھا؟ میرا ایک ہی مطالبہ ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں عبداللہ آتھم کدھر مر عبداللہ گیا. آتھم کی اپنی اسٹیٹمنٹ کہ میں ہاں اس عبداللہ مبارے کے آتم کی نتیجے اپنی میں جیت گیا. اسٹیٹمنٹ، وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دکھائے کہ میں مر گیا ہوں. مفتی صاحب نہیں، کوئی عبداللہ بندہ آتم کی مرزا کی عبداللہ اسٹیٹمنٹ آتم کہاں ہے کی کہ یہ میں مر گیا ہوں؟ اسٹیٹمنٹ عبداللہ مرزا کی آتم کی یہ اسٹیٹمنٹ کہاں ہے کہ میں مر اسٹیٹمنٹ گیا ہوں؟ ہے کہ مرزا صاحب کی وہ مرزا کی پیش گوئی اسٹیٹمنٹ جھوٹی کہاں ہے ثابت کہ میں ہوئی. بچ گیا ہوں؟ مرزا کی میری بات اسٹیٹمنٹ سنو، کہاں ہے کہ میں بچ گیا ہوں؟ میری بات سنو. مرزا میرا کی مطالبہ یہ تھا. اسٹیٹمنٹ ایک تم نے منٹ مرزا کا مبالغہ بنا دیا. مرزا کی اسٹیٹمنٹ کہاں ہے کہ میں بچ گیا ہوں؟ اچھا ابھی ذرا چپ کر کے سنو. زیار سول بھائی کا حوالہ. یار اب 2 منٹ چپ بھی کرو نا. بجوا اور جتنی یار دیر نہیں، تک پہلے میرا سوال سن تمہاری لو. بات زیار رسول بھائی سے ہو رہی ہے، میری بات مفتی صاحب سے عبداللہ ہو رہی ہے. آتم کی پیش تمہاری بات زیار رسول بھائی سے ہو رہی ہے، میری بات مفتی صاحب سے ہو رہی ہے. ابھی وہ تمہارے لیے حوالہ نکال رہے ہیں جو تمہارا من پسند ہے. چپ کر جو مفتی میرے صاحب. انہیں دیکھو انہیں 2 گھنٹے مدعا میری بنایا بات ہے. سنو، میری 2 بات سنو. گھنٹے کہ جی وہ انہیں نا اپنی ٹونگ کے رکھنی، اپنی انہیں ٹونگ کے رکھنی ہے. یار اچھا تھوڑی بات ہمیں آپس میں تو کر لینے تھے یار. مفتی صاحب انہیں 2 گھنٹے تو لایا ہوا ہے کہ جی انہیں مر جانا سی لیکن وہ ڈر گیا لہٰذا نہیں مریا. اگر ڈریا نہیں تو اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی؟ اور یار اس کو چپ نہیں کرا سکتا کوئی ماڈریٹر یار. اور میرے پیارے بھائی مجھے اس کو ماڈریٹر اس اور کو یار کوئی عقل سے عقل کو یار باجوہ میں مجھے مفتی صاحب سے اس بات کی کرنے اپنی دو. اس طرح نہ اسٹیٹمنٹ کرو، اس طرح نہ کرو. اس طرح تو وہ پرماننٹ ماڈریٹر آپ کو کرتا رہے گا. آپ بات خراب کر رہے ہو. زیار رسول بھائی تم سے بات کر رہے ہیں نا، باجوہ تمہاری بات میں کوئی انسانوں کی بولتا ہے؟ طرح بات کرنے تو کیا مسئلہ ہے یار؟ حد ہو گئی ہے. اچھا مفتی صاحب ابھی اس نے 2 گھنٹے سے بات سنتے کیوں نہیں؟ بندی ہوئی ہے کہ جناب وہ ڈر گیا تھا لہذا پیش گوئی پوری نہیں ہوئی. نہ یہی ڈر کہہ رہا ہے نا، یہی مفتی صاحب یہی کہہ رہے ہیں. 2 ہاں جی ہاں جی یہی کہہ رہا ہے یار جی. چپ کرو یار. چپ نہیں میں نے کرنا. ادھر ادھر ابھی مرزے نے جب وہ مر جائے گا نا عبداللہ آتم بعد میں مرے گا تو مرزے نے کہنا پیش گوئی پوری ہوئی ہے. ابھی وہ دیکھنا ہے. اس کے ساتھ میں نے کرنا کیا، میں انتظار کر رہا ہوں کہ زیار رسول بھائی پوری ہوئی ہے نا، اس نے توبہ کر ابھی دی. تو میں نے اس کا ابھی تو مرزے کے اپنے ہاتھ سے جو باجوے کا نیریٹو ہے کہ جی وہ پیش گوئی اس لیے پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے توبہ کر لی تھی. مرزا اس پیش گوئی کو پورا کر رہا ہے اپنی کتاب میں. اور پیش گوئی دونوں صورت میں پوری ہوتی ہے، توبہ کرنے کی صورت میں بھی، عذاب نہ آنے کی صورت میں بھی، اور عذاب آ جائے تب بھی.
अभी फैसला पेशगोई करना- पूरी उस वक्त फैसला नहीं कर होती लो कि है अब्दुल्ला जब आथम- पेशगोई करने वाला जो है अब्दुल्ला खुद उसकी आथम जद में ना पेशगोई की आए। वजह से मरा मेरी है। बात सुनो, मेरी अब्दुल्ला बात सुनो। आथम पेशगोई की वजह मेरी से बात मरा है, सुनो। कि पेशगोई की वजह से पेशगोई पेशगोई करने वाला झूठा उस वक्त साबित होता है जब वो खुद झूठा वो तो उसकी साबित जद हो में आ गया, जाए। झूठा तो साबित हो गया, 15 महीने नहीं। में नहीं मरा मिर्जा, झूठा साबित हो गया। मिर्जा साहब के 15 महीने में फोत हो गए। लानतियों से सब लानतियों मिर्जा से साहब ज्यादा 15 महीने में फोत हो गए थे। सब बदकारों से ज्यादा पहले मेरी बात बदकार, सुने ना, सब शैतानों से ज्यादा मिर्जा साहब तो शैतान फोत हुए मिर्जा साहब ने कहा 1908 है। में। मिर्जा साहब तो फोत मिर्जा साहब तो 1908 में फोत हुए। बताइए, मिर्जा साहब तो 1908 में फोत हुए हैं। मैं तो पहले ही नाम लिया क्या सी ज़ियारतुन नु कि अगर ज़ियारतुन मनवा जाए इस बंदे नु यार 1 लाख झूठी रुपए बात इनाम। करवा दो, कोई सच्ची बात हो तो बंदा माने ना। ते यार मना तो फरीद लइयो, बाजवा गल साहब नहीं तुसी करन 1 देना। लाख रुपया जतवा मुफ्ती साहब मना ते लइए, मना ते लइए, लेकिन वो गल नहीं करन देंदा, विच बोल पैंदा, किस तरह मनाइए। मैंने सिंपल सी ओ, बात मैं एवें तेरी मुंह चुक के इनाम रखिया। एक मिनट साजी भाई, एक क्या? मिनट। बाजवा साहब चवले ना मारे, बात करनी है ना तो बात करें। एक ही मुतालबा है 2 बस घंटे मेरा। से ज्यादा हो गया हमें सुनते हुए ना, आप बात करने देते हैं किसी को, बीच में ही बोली जाते हैं। जब वो क्योंकि चुप ये होते हैं तब बंदे साथ ही आप भाई चुप हो जाते हैं। क्या आपको बीमारी है? तो आपको हम उसका किधर से मुबाले का अब्दुल्ला वन बाय आथम वन का ये बयान हम तो बंदे बात बड़े- कर रहे हैं, फिर बीच में बोलना नहीं मुबाला है। वही जब यार ये complete शातर करेंगे में फिर और बोलना। शातर भी हैं। अब आप म्यूट इसलिए। करें, जब फैजी भाई कंप्लीट करेंगे फिर बोलना आपने। अजीब बच्चों वाली रट लगाई हुई है, हमने 2 घंटे हो गए सुनते हुए। आप मुफ्ती साहब और डॉक्टर डू भाई, जब मुबाला हुआ ही नहीं, तो ये मुतालबा करना कि जनाब अब्दुल्ला आथम के उधर से दिखाएं कि मैं मुबाले में बच गया हूँ, ये मुतालबा क्या है? जब मुबाला ही नहीं हुआ तो वो क्यों लिखेगा मुबाले का लफ्ज? मिर्जे ने की थी पेश गोई, उसके ज़ियार रसूल भाई ने उसका मुतालबा कर दिया पूरा, ये वो कह रहे हैं उसी पेश गोई का हवाला नहीं देके। किया, नहीं किया, नहीं किया। यार इसको यार डॉक्टर डू भाई आप थोड़ी सी एक्टिव नहीं नहीं, रह आपको सकते? क्या करना? आप झूठ बोलेगा तो मैं बच्चों की तरह फौरन बोल पड़ते हैं, कुछ सब्र कर लें। अच्छा जब वो अच्छा, कंप्लीट ये कर लेंगे मिर्जे फिर की जवाब पेशगोई नहीं। अच्छा 1 मिनट नहीं नहीं, इतना अच्छा, झूठ सुनने का सब्र नहीं भाई। अच्छा बाजवा साहब ये मिर्जे की पेशगोई नहीं है। पेशगोई है, बताया तो है। पेशगोई से इनकार नहीं। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਬੰਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पेशगोई ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ है यार? पेशगोई पूरी हुई, पेशगोई पूरी हुई, स्टेटमेंट के पेशगोई पूरी हुई। पेशगोई के नतीजे में मैं अब्दुल्ला सच्चा आथम साबित 15 हो गया, महीने मैं में तो मरा ही मरा। नहीं। अच्छा, इसका मतलब वो पेशगोई के नतीजे में नहीं मरा, पक्की बात है? मेरी बात सुने, अब्दुल्ला गौर से मेरी आथम बात- पेशगोई के पहले मेरी नतीजे में बात सुने। मरा है कि नहीं 15 मरा? महीनों में नहीं ना मरा। हाँ, तो पेशगोई के नतीजे में नहीं ना मरा। पेशगोई पूरी ये थी कि अगर तौबा ना की तो मरेगा, उसे तौबा कर ली। अच्छा, उसने तौबा भी- कर ली, लिहाजा पेशगोई के नतीजे में नहीं मरा। जाहिर पक्की बात है, बात जब उसने तौबा कर ली, हाँ, वो वाली पेशगोई जिसमें 15 महीनों में मरना था, उसके तहत वो बच गया। उसके तहत जो उसके चलो, बात ठीक है, मान गया जी, मान गया जी फैजी भाई। उसके बाद फिर मिर्जा साहब ने उसकी मौत के बारे में और कोई पेशगोई की? इस वक्त हमारे सामने जो बात हो रही है ना, वो 15 महीनों की पेशगोई हो रही है। हाँ, 15 महीनों की पेशगोई में वो नहीं मरा, नहीं, नहीं मरा। उसके बाद मिर्जा साहब ने कोई पेशगोई की? भाई उसके बाद किसी पेशगोई का इस वक्त मेरे इल्म में नहीं है। और की या अगर नहीं फिर की। मिर्जा साहब उसके मरने के बाद झूठा क्लेम करे कि वो मेरी पेशगोई के नतीजे में मरा है, तो मिर्जा झूठा है कि नहीं? मेरी बात सुने, नहीं, मेरी बात सुने। जवाब दो, मेरी बात बात ये का है, जवाब पहले दे। हर गल इधर घुमा देना। अगर मिर्जा क्लेम आपने करे अगर कि वो आप मेरी मुख्तलिफ पेशगोई बातें के करेंगे, नतीजे में मरा है, एक मिनट तो बात मिर्जा सुने, झूठा है एक या मिनट, नहीं है? नहीं नहीं, हाँ हाँ पहले हाँ, मेरी हाँ। बात सुने, पहले हाँ, मेरी हाँ। बात सुने, मेरी हाँ बात हाँ सुने। हाँ, मिर्जा हाँ। साहब ने ये मिर्जा देखो, साहब आप पहले मेरी देखो, बात सुने। आप देखो, मिर्जा खुद मानेगा कि वो मेरी उस पेशगोई के नतीजे में मरे हैं। हाँ, तुम्हें ये क्या पढ़ाते क्या हैं आज वाला है जी, क्या वाला बताओ। हाँ, मैं पढ़ाता हूँ ना, तभी तुम्हें 1 मिनट ठहरो तो सही। पहले फैसला अपना फाइनल बता दो, लास्ट टाइम बता दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें वाला पढ़ाऊं। तुमने फिर मैंने U-turn बताया, लेना है। तुमने पहले इस तरह की मैं- बात की है, तुमने कहा पेशगोई के तरीके 2 हैं पूरे होने के। पहले बताओ, अब्दुल्ला आथम मरा है जब पेशगोई के नतीजे में मरा है कि पेशगोई के बगैर मरा है? पेशगोई जो है जिसकी हम बात पेशगोई कर तो रहे नहीं ना हैं, पूरी हुई, वो पेशगोई तो नहीं ना पूरी हुई। पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब पेशगोई थी ये कि या तो ये तौबा कर ले,
یا اپنے جو اس کی یہ جو شاطمیت والی حرکات ہیں یہ بند کر دے، ان سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے، یا پھر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 15 مہینوں کے اندر موت دے گا۔ ہم خاص طور پہ اس 15 مہینوں والی پیشگوئی کی بات کر رہے ہیں اس وقت۔ ਉਹਨੂੰ ਤਵੀਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇ ਤਵੀਲ ਪਾਉਂਦਾ اچھا ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ باجوہ نہیں ਆ ਰਹੀ صاحب ਮੈਂ ਹੁਣ ہمیں ਕੀ کراں یہ وہ آپ پیش گوئی پوری سمپل ہوئی؟ بتا دیں یہ پیش گوئی پوری نہیں نہ ہوئی، پوری ہوئی پوری نہیں ہوئی، ٹل اور گئی یار پوری ہوئی، کیسے؟ وہ مر گیا 15 مہینے میں؟ توبہ کر کے بچ گیا۔ اچھا پیش گوئی کے اندر توبہ ہے؟